जय जगन्नाथ पिलामाने समस्तंकु स्वागत। आज वीडियो रे तुमको साहित्य बहिर पाठ 5 दलपति पद तुमको साजे ए कविताटीर प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करनेबा। आस कथा हेबा। 1 नंबर कपत राजांकर केउ विशेष गुण गुड़िक तुमको भल लागिला। उत्तर कपत राजांकर एकता, बंधुता, दलपति पणिया, त्याग और आदर्श गुण सहित आश्रित मानक प्रति मित्रंकर आदर्श आचरण और आश्रित मानक पई जीवन देवा बहुत भल लागिला। 2 नंबर हिरण्यक कपत राजंकु प्रथमे बंधन मुक्त करने को चाहिथिले, किंतु कपत राज मना करिवार कारण कौन? उत्तर आश्रित मानक रक्षा करने प्रथम कर्तव्य होइथिबारु कपतराज प्रथमे बंधन मुक्त हेबाकु चाहिए नहीं। 3 नंबर केउ सब भल गुण को निरंतर अभ्यास करी तुम्हें निजको अधिक कुशली करि परिबो। उत्तर सत्यवादिता, साहसिकता, दयालु और श्रृंखला परायण हेबा आवश्यक। समस्त को समान भाव में देखा सहित समस्यार समाधान करने इत्यादि गुण गुड़ी को अभ्यास कले अधिक कुशली करि परिबो। 4 नंबर जदि हिरण्यक नथांते तेबे कपत दल निज जीवन बंचाइबा पई कौन करिथांते? उत्तर जदि हिरण्यक नथांते तेबे कपतराज दलर कपत मानक जीवन बंचाइबा पई अन्य काहारी साहाय्य नै थांते। आगो जीवा पाठरू तले केतेक प्रश्न और उत्तर दिया जाइछि। प्रश्नर उपयुक्त उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो, ताहले आमे ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। 1 नंबर केउ स्थान रे बाणुआ जाल टाणी थिला? तो ऑप्शन गुडी करे आकाश रे, खरे अगणा रे, गरे पहाड़ ऊपर, घरे जंगल रे। ताहले ठीक उत्तर पिला माने एटी घ जंगल रे, तेनु एटी स्टार मार्क देबो। 2 नंबर हिरण्यक किए? सिंह राजा, कपत राजा, मूषिक राजा ना जंगल राजा? ताहले ठीक उत्तर पिला माने एटी ग मूषिक राज। बुझिहला। 3 नंबर कपत माने निजर प्राण बंचाइबा को उद्यम कले, ताहले ऑप्शन गुडी करे जण जण करी जाल धरी उड़िले, खरे एकाडी जाल धरी उड़िले, ग जाल को चंचुरे छिंडाई उड़िले, केवल पतंगराज जाल सहित उड़िले। ताहले एहार ठीक उत्तर पिला माने एटा तुम माने जानिच ख एकाठी जाल धरी उड़िले। नेक्स्ट 4 नंबर कपतराज एपरि दशा भोगिले काहीकि? करे मुग कणिका लोभरे, बीरी कणिका लोभरे, धान कणिका लोभरे ना खुद कणिका लोभरे? ताहले ठीक उत्तर पिला माने खुद कणिका लोभरे, तेनु एठी स्टार मार्क देबो। नेक्स्ट आगु को जीवा चिंता करी लेख। 1 नंबर जदि कपत माने एक मन होई नथांते तेबे कौन होई थांता? उत्तर जदि कपत माने एक मन होई नथांते तेबे शिकारी सहजरे सेमानंकु धरि पकाई थांता। 2 नंबर शिकारी जाल बिछाइथिला काहीकि? उत्तर शिकारी कपत मानंकु शिकार करिबा पाई जाल बिछाइथिला। 3 नंबर जदि कपत माने जालरू मुक्त होई नथांते ताहले की असुविधा होई थांता? उत्तर जदि कपत माने जालरू मुक्त होई नथांते ताहले से माने समस्त मृत्यु मुखरे पड़ी थांते। 4 नंबर हिरण्यक परी जने उपकारी बंधु हेबा पाई तुमे कौन करिबो? उत्तर हिरण्यक परी जने उपकारी बंधु हेबा पाई जे कोनोसी परिस्थिति रे थिले मध्य सब प्रकार कष्ट स्वीकार करी सर्वदा बंधु को सहाय्य करिबा पाई चेष्टा करिबी। नेक्स्ट अनुमान और कल्पनारू। 1 नंबर जदि हिरण्यक कपत राजांक डाक शुणी नथांते, जदि हिरण्यक कपत राजांक डाक शुणी नथांते तेबे कौन होई थांता? उत्तर जदि हिरण्यक कपतराज डाक शुणी न थांते
ତେବେ କପୋତମାନେ ଜାଲରୁ ମୁକୁଳି ପାରିନଥାନ୍ତେ। 2 ନମ୍ବର, ତୁମେ କପୋତରାଜଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତ? ଉତ୍ତର, ମୁଁ କପୋତରାଜଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏକତାର ବଳ ପଣିଆକୁ ଆଦରି ନେଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ଦଳପତି ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କ କଥା ଭାବି ନଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର, ନିଜେ ମୁକୁଳି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥପର ପଣିଆ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତେ। ଅନ୍ୟ କପୋତମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। 4 ନମ୍ବର, ଯଦି ତୁମେ ହିରଣ୍ୟକ ଓ କପୋତରାଜଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭେଟ ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେବ? ଉତ୍ତର, ଯଦି ହିରଣ୍ୟକ ଓ କପୋତରାଜଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭେଟେ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ଏହି ଗଳ୍ପ ଭଳି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ସର୍ବଦା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ହିରଣ୍ୟକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ କପୋତରାଜଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ଆଦର୍ଶ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପାଇଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଭାଷାର କଥା। 1 ନମ୍ବର, କବିତାରୁ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତ ଏଠି ଆମେ ରେଖାଙ୍କିତ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ, କବିତାଟି ହେଉଛି ବା ପଦଟି ହେଉଛି, ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପଦ୍ୟାଂଶଟି ହେଉଛି, ଶୁଣି ଏଇ ଡାକ ମୂଷିକରାଜ, ବାହାରକୁ ଆସି ହୋଇଲେ ଉଭା, ଦଳବଳ ସହ କପୋତରାଜ, ଦଶା ଦେଖି ସେ ତ ହୋଇଲେ କାବା। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଉଭା ଓ କାବା ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ସମତାନ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଭା, କାବା ସମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ? ସମତାନ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର, ଏହି କବିତାର ଏହିପରି ସମତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ନୂଆ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ କବିତାରେ ଯେଉଁ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖି ନେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଲେଖି ନେବ। ଉଭା ଓ କାବା ଏଇଟା ଦେଇ ଦେଇଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ଲେଖିବା। ଉଡି ଓ ପଡି, ସେଇଭଳି ମିଳି ଓ ଟାଳି ମଧ୍ୟ ଅଛି କବିତାଟିରେ, ବୁଝିଲା? ଏମିତି ଲେଖି ନେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଧାଇଁ ପାଇଁ, ଧାଇଁ ଓ ପାଇଁ, ହେଲା? ଏମିତି ଲେଖି ନେବ। ଆହୁରି ଅଛି ମଧ୍ୟ, ଲେଖି ଦଉଛି, ହୋଇ ଓ ଭାଇ। ଆହୁରି ଅଛି, ଦେହ ଓ କୁହ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୁକତି ଓ ଶକତି, ହେଲା? ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସମତାନ ଶବ୍ଦ। ତ ଏଇଭଳି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କବିତାଟିରେ ଅଛି, ମୁହିଁ ଓ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା? ସେଇଭଳି ତେଜେ ଓ ସାଜେ। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସବୁ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖିନେବ, ବୁଝିଲା? ଆଗକୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼। କ, ଶୁଣି ଏଇ ଡାକ ମୂଷିକରାଜ, ବାହାରକୁ ଆସି ହୋଇଲେ ଉଭା। ଖରେ ଯାଇଥିଲୁ ବନ ପଥରେ ଉଡ଼ି, ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମେ ବଣୁଆ ଜାଲେ। ଗ, ଜାଲ ସହିତରେ ଆସିଛୁ ଉଡ଼ି। ତ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝଉଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ, ହୋଇଲେ, ଯାଇଥିଲୁ, ଆସିଛୁ, ପଡ଼ିଗଲୁ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ କ'ଣ? ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝଉଛି। ହୋଇଲେ, ଯାଇଥିଲୁ, ପଡ଼ିଗଲୁ, ଅତୀତ କାଳରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅତୀତ କାଳର ବୁଝଉଛି ବା ସୂଚନା ଦଉଛି। ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାହେଲେ ଆସିଛୁ, ଜାଲ ସହିତରେ ଆସିଛୁ ଉଡ଼ି। ତ ଏଇ ଆସୁଛୁଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକୁ ବା ସମୟକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆସ ନିମ୍ନ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ କାଳରେ ଥିବା ରୂପକୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ,
ଅତୀତ କାଳ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖ ଯାଏ ଗଲି, ଯାଏର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଯାଏର ଅତୀତ କାଳ ହେଇଯିବ ଗଲି, ସେଇଭଳି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଯିବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଅତୀତ କାଳ ଦେଇଛି ଖାଇଲା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ହେଇଯିବ ଖାଏ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ହେଇଯିବ ଖାଇବ। ତ ଏଇଭଳି ତୁମେମାନେ ଲେଖିନବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଉଡ଼ିବ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ହେଇଯିବ କଣ ପିଲାମାନେ ଉଡ଼େ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅତୀତ କାଳ ଉଡ଼ିଲା, ଉଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଦେଇଛି, ତାର ଅତୀତ କାଳ କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କରିଲା, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ହେଇଯିବ କରିବ, କରିବ। ତୁମେମାନେ ଏଇଭଳି ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ, ବୁଝିହେଲା। 5 ନମ୍ବର, ତୁମେ ଦଳପତି ବନ୍ଧୁ ମୋର, କହିଲେ ତୁମକୁ ଦେବି ମୁକତି। ଉପରୋକ୍ତ ଧାଡିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ମୂଷିକରାଜଙ୍କ ବଦଳରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ତୁମେ, ଏଠି ତୁମକୁ ଦେବି, ଏଠି କଣ ମୂଷିକରାଜଙ୍କ ବଦଳରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ମୂଷିକରାଜ ଓ କପୋତରାଜ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏହି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ଯାହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହା ସର୍ବନାମ ପଦ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସର୍ବନାମ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଏଠି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତ କୋଉଠି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ହେଲା, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ, ଏମିତି ବହୁତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ତୁମାନେ ଉପର କ୍ଲାସକୁ ଗଲେ ଜାଣିବ। ତ 5 ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ରହିଛି। ତ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସର୍ବନାମ ପଦ କଥା କହିଛି। ସର୍ବନାମ ପଦ ହେଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ପଦ ସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବନାମ ପଦ। ତ ତୁମେମାନେ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଜାଣିବ। ତ ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରେଖାଙ୍କିତ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କର। ତାହେଲେ ଆମେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇଠି କ ହିରଣ୍ୟକକୁ ଦେଖି ଦଳପତି ଟିକେ ସାହସ ପାଇଲେ, ତ ଯେପରି ତାକୁ ଦେଖି ସେ ଟିକେ ସାହସ ପାଇଲେ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି, ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିବା। ଖ ଶିକାରୀର ଜାଲରେ କପୋତ ମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତାହେଲେ ଶିକାରୀର କପୋତ ମାନେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ସର୍ବନାମ ପଦ ୟୁଜ କରିବା। ତ ଏଠି କଣ ଲେଖିବା ତାହାର ଜାଲରେ କପୋତ ମାନେ, କପୋତ ମାନେ, ଏଠି କପୋତ ମାନେ ଆଉ ଲେଖିବାନି, ଏଠି ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଲେଖିବା ଏମାନେ ହେଲା, ଏମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏମିତି ଲେଖିନେବା। ଶିକାରୀର ଅର୍ଥାତ ସର୍ବନାମ ପଦ ୟୁଜ ହେଲା ତାହାର ଜାଲରେ କପୋତ ମାନେ ବଦଳରେ ଆମେ ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସର୍ବନାମ ପଦ, ବୁଝିହେଲା। ସେଇଭଳି ଗ କରିବା କପୋତ ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସର୍ବନାମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏଠି କପୋତ ମାନଙ୍କର ଜାଗାରେ। ତ ଏଠି କଣ ଲେଖିବା ନା ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ, ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ, ଏମିତି ଲେଖିନେବ। ଘ ମୂଷିକରାଜର ଦାନ୍ତ ମୁନିଆ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ମୂଷିକରାଜ ବଦଳରେ ଆମେ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଲେଖିବା ତାହାର ଦାନ୍ତ ମୁନିଆ ଥିଲା, ବୁଝିଲା। ଏଇଭଳି ସର୍ବନାମ ପଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ନେକ୍ସଟ କବିତାରୁ କାହାଣୀ, ତାହେଲେ କବିତାରୁ କାହାଣୀ 1 ନମ୍ବର ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ। କବିତାରେ ତୁମେ ହିରଣ୍ୟକ ଓ କପୋତରାଜଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଆନନ୍ଦ ନେଲ। ଏବେ ଏଇ କଥାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ କବିତାଟି ଯୋଉ ପଢିଲେ ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ, ହିରଣ୍ୟକ ଆଉ କପୋତରାଜଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିଲେ, ତ ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ଖୁଦ କଣିକାର ଲୋଭରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କପୋତ ମାନେ ଶିକାରୀର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଉଡ଼ି ହିରଣ୍ୟକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହିରଣ୍ୟକ ନିଜର ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ଓ କ୍ଷୀଣ ଶକ୍ତିରେ ସବୁ କପୋତ ମାନଙ୍କୁ ନ ମୁକୁଳାଇ କପୋତରାଜକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ,
କିନ୍ତୁ କପୋତରାଜ ନିଜର ମହାନତା ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର, ଏହି କବିତାର ଶେଷରେ କପୋତମାନଙ୍କୁ ଜାଲରୁ ମୂଷିକରାଜ ମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ତୁମେ ନିଜେ ଏହାର ଶେଷ ଭାଗକୁ ବଦଳାଇ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଲେଖ। ଯେପରିକି ତ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ତ ଏକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ହେଲା। ଉତ୍ତର, ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ କପୋତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜାଲ ସହ ହିରଣ୍ୟକର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟକ ଓ କପୋତରାଜଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ ଶିକାରୀର ମନରେ କରୁଣତା ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜେ ଜାଲକୁ କାଟି ଜଣ ଜଣ କରି ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ କପୋତ ଶିକାରୀକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତଳେ ମୂଷିକରାଜ ଓ ବନ୍ଧୁ କପୋତରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିଜ କଳ୍ପନାରୁ ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ତଳେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। এই ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ବନ୍ଧୁ ମୂଷିକରାଜ ଓ କପୋତରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିଜ କଳ୍ପନାରୁ ପୂରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ହେ ବନ୍ଧୁ ହିରଣ୍ୟକ, ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ତାହେଲେ ପରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଲେଖିବ, ଆସ ସମସ୍ତେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଖୁଦ କଣିକା ଖାଇବା। ତାପରେ ଲେଖିବ, ଖୁଦ କଣିକା ଖାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶି ଉଡ଼ିଯିବା। ଆରେ ଆରେ, ଶିକାରୀଟି ଆମ ପଛରେ ଦୌଡୁଛି। ହେ ବନ୍ଧୁ ହିରଣ୍ୟକ, ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଅ। ମୋର ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଦଳପତିଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବି। ନେକ୍ସଟ, ମୋର ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ, ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ରକ୍ଷା କର। ହିରଣ୍ୟକ କହିଛନ୍ତି, ସଖା ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମକୁ ଦଳପତି ପଦ ଠିକ ସାଜେ। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଏଇଭଳି ଦଳକୁ ଦଳ ଲେଖିନବ, ଗପଟିକୁ ଆଗକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ବଢେଇବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଲେଖିନବ ଏହିପରି ଭାବରେ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା, ତୁଳନା। ତଳେ କେତେକ ଗୁଣର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଶିକାରୀ ଓ ଆଉ କେତେକ ହିରଣ୍ୟକର ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଉଛି। ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ତଳେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ବା ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଦର୍ଶାଇବା। ତାହେଲେ ଗୁଣ, ଶିକାରୀ, ହିରଣ୍ୟକ, ମୂଷିକରାଜ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଆମେ ଠିକ ଆଉ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ସୂଚେଇବା। ଆଉ କିଛି ହିରଣ୍ୟକର ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚଉଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିନେବା। ତ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଗୁଣ। ତ ଦେଖ, ଗୁଣ ଏଠି ପରୋପକାରୀ, ଶିକାରୀ ନା ହିରଣ୍ୟକର ଗୁଣ ପରୋପକାରୀ ଥିଲା? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଶିକାରୀର ନଥିଲା ନା, ତ ଏଇଠି ଲେଖିବା କ'ଣ? ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେବା ଠିକ ଚିହ୍ନ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଭଳି ବାକି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଠିକ ଆଉ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଦର୍ଶେଇବା। ତ ଦେଖ, ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏଠି କ'ଣ ହିରଣ୍ୟକ ଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଠି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଆଉ ଏଠି ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ, ନିଷ୍ଠୁର। ତ ନିଷ୍ଠୁର ପିଲାମାନେ କିଏ ଥିଲା? ଶିକାରୀ ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଶିକାରୀ। ତାହେଲେ ହିରଣ୍ୟକ, ମୂଷିକରାଜ, ଏଠି କ'ଣ ନିଷ୍ଠୁର କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ହିରଣ୍ୟକ, ମୂଷିକରାଜ ଥିଲା ନା ଶିକାରୀ ଥିଲା? ତ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ? ନିଷ୍ଠୁର, ଭୁଲ ଚିହ୍ନ। ବୁଝିହେଲା? ଶିକାରୀ ଥିଲା ନା। ସେଇଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାହେଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଏ? ଏଠି ଶିକାରୀ ଲେଖିବା ଆଉ ହିରଣ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାପରେ ଚତୁର। ଚତୁର ଏଠି ଶିକାରୀ ଥିଲା କି? ନା, ତେଣୁ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଆଉ ଏଇଠି କରିବା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ହିରଣ୍ୟକ। ତାପରେ ସାହସୀ। ସାହସୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଆଉ ଏଇଠି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ନିରୀହ। ତାହେଲେ ନିରୀହ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଆଉ ଏଇଠି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ସହଯୋଗୀ। ସହଯୋଗୀ ଶିକାରୀ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଠି ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଆଉ ଏଇଠି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାପରେ ହିଂସ୍ର। ହିଂସ୍ର ପିଲାମାନେ ଶିକାରୀ ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇଠି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଆଉ ଏଇଠି ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତ ହିରଣ୍ୟକ ହିଂସ୍ର ଥିଲେ କି? ନା, ତେଣୁ ଏଠୁ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଭଳି କରିନେବ। ପାଠରୁ ଆଗକୁ 1 ନମ୍ବର, ତୁମ ବାପା କେବେ କାହାକୁ ବିପଦରୁ ମୁକୁଳାଇଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣି ଶ୍ରେଣୀରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କର।
ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବ ତୁମ ପାଇଁ। 2 ନମ୍ବର, ତୁମେ କେବେ ଚତୁରତାର ସହିତ କୌଣସି ବିପଦରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଛ କି? ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଶୁଣା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ। ବୁଝିଲା? ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବାପା ମା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ କେବେ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବ? ତୁମ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ। ସେହି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମ ଅନୁଭୂତିକୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କର। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲର ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା। କ, ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାରୀ ଓ କପୋତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଥାନ୍ତା ତେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର, ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାରୀ ଓ କପୋତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଥାନ୍ତା ତେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କପୋତମାନେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରିବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଖ, ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କିପରି ରହିବେ? ତୁମେ ତୁମର 2ଟି ମତାମତ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଏଠି ସଂକେତ ଦେଇଦେଇଛି, ଏପରି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛଲତା, ଜଳ, ବାୟୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର 2ଟି ମତାମତ ଲେଖିବ। 1ରେ ଲେଖିବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହିତ ଯଦି ବନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରନ୍ତା ତେବେ ଗଛଲତା ଓ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତା। 2ରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଉପରେ ଦୃଢ଼ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିବା ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଆନ୍ତା ତେବେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରନ୍ତେ। ପୁସ୍ତକାଗାରରୁ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁସ୍ତକାଗାରକୁ ଯାଅ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଠାଗାରରୁ ହିତ ଉପଦେଶମୂଳକ କାହାଣୀ ବହି ଆଣ ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଥା ରହିଥିବ। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ତୁମ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯିବ ଆଉ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଆଣିକିନି ବହି, କାହାଣୀ ବହି ପଢିବ। ସେଇ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ। କେଉଁ କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମେମାନେ କରିବ। ନେକ୍ସଟ, ଆଜିର ପହେଳି। ତ ପହେଳି କଥା ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ନାଇଁ? ତ ଦେଖିବା ଏଇ କବିତାଟିରେ କ'ଣ ସବୁ ପହେଳି ରହିଛି। 1, ଶବଦ କରେ ମୁଁ ସାଇଁ ସାଇଁ, ବୁଲୁଥାଏ ମୁହିଁ ଘାଇଁ ଘାଇଁ, ବିଜୁଳି ନାହିଁ ତ କାମ ମୋ ନାହିଁ, କହିଲ ଦେଖି ମୋ ନାମ ଟିକେଇ। ତା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣି ସାରିଥିବ। ଯେହେତୁ ଜୋର ଗରମ ହଉଛି ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ କରୁଛ। ତ ଦେଖ, ଶବଦ କରେ ସାଇଁ ସାଇଁ, ତ ଜୋର ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ କରେ, ବୁଲୁଥାଏ ଘାଇଁ ଘାଇଁ, ଘାଇଁ ଘାଇଁ ବେଗରେ ବୁଲୁଥାଏ। ବିଜୁଳି ନଥିଲେ ଆଉ ତାର ସେ ବୁଲି ପାରିବନି ହେଲା, କି ସାଇଁ ସାଇଁ ଘାଇଁ ଘାଇଁ ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କହିଲ ଦେଖି ମୋ ନାମ ଟିକେଇ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପଙ୍ଖା। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ 2ରେ, ଟିକେ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ବଡ ଶକତ, କାଟେ ମୁଁ ପାହାଡ ଖୋଳଇ ଗାତ, ତୁମ ଜାମା ବହି ଯାହା ମୁଁ ପାଏ, କୁଟୁକୁଟା କରି କାଟି ପକାଏ, କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମେ ମାନେ ଜାଣି ସାରିଥିବ ହେଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ମୂଷା। ବୁଝିହେଲା? ସବୁ ବହିପତ୍ର ଟିକ ଟିକ କରି କାଟି ପକଉଥିବ। 3ରେ ଦେଇଛି, ଆସିଲା ବଡ ଚଢେଇ, ବସିଲା ଡେଣା ମେଲାଇ, ଧରିଲା ମାଛ ଖାଇଲା ନାହିଁ, କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ ରେ ଭାଇ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହୁ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଆସିଲା ବଡ ଚଢେଇ, ବସିଲା ଡେଣା ମେଲାଇ। ତ ଦେଖିଥିବ, ଧରିଲା ମାଛ ଖାଇଲା ନାହିଁ, କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ ରେ ଭାଇ। ତ ଉତ୍ତର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ, ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଜାଲ। ଜାଲ ଡେଣା ମେଲାଇ ପାଣିରେ ପଡେ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଛ ଖାଏ କି? ଧରେ କିନ୍ତୁ ଖାଏ ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି 4ରେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଅଟେ ବୈରୀ, ହାତେ ଧନୁଷର ତୀରକୁ ଧରି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ନୀତି ଯାଏ, ଶିକାର ସାରିଣ ଫେରି ଆସି ମୁହିଁ, କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ? ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ବାଣୁଆ। ବାଣୁଆ। ବୁଝିଗଲା? ଏମିତି ତୁମେ କରିନେବ। ତ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଓଲଟା କରିକି ଦେଇଛି ଜାଲ, ପଙ୍ଖା, ମୂଷା ଆଉ ବାଣୁଆ। ତାହେଲେ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସରିଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ। 1 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ହେଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଟପିକର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।